कटकर सुनामधन्य श्रीनाम प्रेमी मारुति श्री स्वर्गत रवींद्र सेठी उद्देश्य समर्पित तथा स्वर्गत सेठी सुपुत्र नाट्यकार श्री विश्वजित पटेल द्वारा लिखित करमंडलर करुण कहानी मंचस्थ होगा परिप्रेक्षी में गतकाली एक प्रस्तुति बैठक नुआपड़ा साई मंदिर परिसर में कलाकार मान उपस्थित अनुष्ठित हो जाइछि। ए बैठक में नाट्यकार श्री पटेल आमंत्रित अतिथि भाव जोगदे विगत दिन में मर्मदूत लोमहर्षणकारी करमंडल रेल दुर्घटना उपरे आधारित এই रचना विषय सम्यक धारणा देवा सह दुर्घटन क्षतिग्रस्त मानक आज पर्यंत न्याय न मिलवा एवं यह एक सचेतनतार कार्यक्रम बोली मत देते। नाटक मंचस्थ होबार कलाकार मानकर मुख्य श्रीमती ज्योत्स्नाराणी मंगराज ए नाटक आसंता पवित्र कुमार पूर्णिमा दिन मंचस्थ होबार कार्यक्रम रही एवं यह एक सचेतनता वार्ता सह सरकार को चेतावनी जे खूब शीघ्र दुर्घटन क्षतिग्रस्त मानक सरकारी सहायता चालक मान सावधान कराइबार प्रयास बोली कहवा सह समस्त कलाप्रेमी यह उपलब्धि करी उपस्थित रहिबा को अनुरोध सत समय करथिले। एही कार्यक्रम में आईनजीवी श्री राजकिशोर महाराणा, श्री राकेश राय, श्री सुजित दास, श्रीमती स्वप्नाराणी मंगराज, श्रीमती ऋतु राय, श्रीमती नमिता दास, श्रीमती सरस्वती बारिक और श्रीमती दीप्ति साहू प्रमुख उपस्थित रही निज निजर वक्तव्य प्रदान करथिले। अवशेष में श्री संजय मंगराज धन्यवाद अर्पण करथिले। नमस्कार, आपन परिचय? ना हूँ विश्वजित केशव पटेल। करमंडल करुण कहानी एत ट्रेन दुर्घटना होची, रेल दुर्घटना प्रतिदिन ए संवादपत्र गणमाध्यम सबुठी पृष्ठा मंडन कला बेले आपण ये ना करमंडलर करुण कहानी कहीं देले अन्य कौन तो हो पारता ना। गत वर्ष जो करमंडल एक्सीडेंट है ठीक 2 दिन पर चिंता कली जे करमंडल बहुत लोक मरी जाइए किसी गोटे सामाजिक नाटक लिखापी से बापा स्वर्गत रवींद्र कुमार सेठी स्मृति रे ये बहीटी करमंडलर करुण कहानी लिखिली। ता देहरे आर्टिस्ट बहुत कम जे बाप पुओ माँ मरी जाइए तेणुक तांको चिंताधारा पुओ 2 वर्ष है चाकरी जाइए पुलिस चाकरी फेरी ना हठात खबर आसुचे पुओ आसब बोली पुओ भी तार किसी डिमांड अच्छी बापा पाखे बापा मु जीवी जे मो पाई किंतु पखाड़ा भात बड़ी चूरा रखि 2 वर्ष पर पुओ बापा कहे हाँ मुझे निश्चय रखी हठात राति फोन आसुची रेलवे जे आपण शंकर नायक कहते हाँ आपण पुओ विकास नायक ना हाँ ना आपण पुओ चली जाइए आप धैर्य सहित शुणु आप पुओ चली जाइए से करुण कहानी आरंभ होती से करमंडल में चली जाता जो प्रकार स्टोरी होती निश्चय कुमार पूर्णिमा दिन आम प्ले हे समस्ते देखिपारे से प्रति कहानी गोटे गोटे अंतराल गोटे गोटे प्रच्छदपट वार्ता थाए आपणकर ये कहानी कौन वार्ता रही वार्ता रही समाज को वार्ता रही सोशल मीडिया समस्त को वार्ता रही जो मैंने से बही भी लिखाई लास्ट बापा जो मरुची पुअर डेड बॉडी देखिकी से बापा निजे मैसेज दौर समस्त को जे एमती जो मैंने रेलवे ऑफिसर चाकरी करछंती से एपरी खामखियाली काम करतु नहीं जे केते ट्रेन यही हो पुलिस अफसर को भी मैसेज दौर सी जे पुलिस बाबू मैंने आप चाकरी करछंती टंका पाउछंती ये खामखियाली काम करतु नहीं ये समस्त को किसी ना किसी मैसेज जाइए बही द्वारा खाली कौन ये ट्रेन रो चालक से माने खाली ये बेसहारा की गाड़ी चलाउछंती बेपरवाही भाव गाड़ी चलाउछंती ना अन्य समस्त गाड़ी वाला तो बर्तमान संप्रति चली समस्त बेपरवाह भाव गाड़ी चलाउछंती खाली ट्रेन रो ड्राइवर से ही आपण वार्ता देइछंती ना अन्य सब समस्त को ये बही उपर समस्त वार्ता खाली ट्रेन उपर जे रेलवे ऑफिसर को दिया जाइए रेल मंत्री को दिया ता माने सेटा नुह पुलिस को दिया डॉक्टर को दिया एबे गोटे कलकाता रे भी गोटे जीवन को समस्ते गोटे मनुष्यर अमूल्य जीवन पर समस्ते सजग रहा उचित निश्चय यहाँ रोज आपंकर प्रथम वार्ता जे आपण जो मानक ना कहते रेलवे हो कि डॉक्टर हो कि पुलिस हो जेकोसी चाकरी हो तहसीलदार भी होना कहीं समस्त को ये बही मैसेज दिखाई बही देखिले समस्ते जानीपर केवल गोटाए ट्रेन एक्सीडेंट ये जिनसा आई ट्रेन एक्सीडेंट पर कौ मैंने खामखियाली काम कर वार्ता दि जाए। आपण नाटक मंचस्थ हो ना एवं हम यहीटा गोटे नाटक कहवा मना कर गोटे नाटक यात्रापाटी कर 20 मिनिट गत वर्ष गोटे वर्ष कंप्लीट कले गोटे वर्ष गोटे यात्रापाटी कर 20 मिनिट 20 मिनिट पर तार यात्रार बही आरंभ हो वर्ष ये अनुष्ठान कलाकार माने करेंगे आ बहुत सुंदर करेंगे बोली मु निजे भावी पार्ची कारण
ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ସେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯେମିତି ହଉ କିଛି ନ ଜାଣିଥାଉ। ମୋ ପାଖରେ ବି ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ସେ ବି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ରାମ ରୋଲ୍ କରିବା। ଭାଇ ମୁଁ ପାରିବି, ବଢ଼େଇ ଯଦି ବଙ୍କା କାଠକୁ ସିଧା ନ କରିପାରିବ ସିଏ କି ବଢ଼େଇ? ମୁଁ ଯଦି ନିଜେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଠିକ୍ ନ କରିପାରିବି ମୁଁ କି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ? ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ମନୁଷ୍ୟର ରକ୍ଷା କରିବା ଦିଗରେ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ସାଇ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ମୁଁ ଟେରିମେରି କାହାଣୀର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରାଣୀ ପଟିଆ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର କାହିଁକି? ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ଜାଣିଥିବେ ଟେରିମେରି କାହାଣୀ ସବୁବେଳେ ପୁରାତନ ଜିନିଷଟାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବ, ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ କୁମାର ଉତ୍ସବଟାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଯେଉଁଟା ଆମର ପାଲା ଦାସକାଠିଆ ଡ୍ରାମା ସବୁ ଯେଉଁ ହେଉଥିଲା ସେଇଟା ପୁଣି ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି। ସେଇ କଲଚରଟାକୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଟେରିମେରି କାହାଣୀର ପୁଣି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ହେଇଥିଲା କରମଣ୍ଡଳରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଥିଲା, ସେଇ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବହୁତ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ ଲିଷ୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ନାହିଁ, ସରକାର ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମର ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଯେଉଁଠି ଟିକେ ଟିକେ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ରହିଯାଏ, ସେଇ ଷ୍ଟେସନରେ ଆମର ମୁଢ଼ିବାଲା ହେଉ, ବିସ୍କୁଟବାଲା ହେଉ ବା ଚୁଡ଼ିବାଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହାର ପରିବାର ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା 100-200ରେ ଯାହାର ଭରଣ ପୋଷଣ ହୁଏ, ସେମାନେ ଚଢ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଆମେ ଏଇ ଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ସୋସିଆଲ ମେସେଜ ସହିତ ପୁନରାବୃତ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ସେହି ପୁରାତନ ଦିନକୁ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଛୋଟ ଖାଲି କ'ଣ ଯାତ୍ରା କଲେ ଅଭିନୟ କରି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇପାରି ଆପଣ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଦାବି କରିପାରିଥାନ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ତାଲିକା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଚେଷ୍ଟା କାହିଁକି ଆପଣ କଲେନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ସେ ଚେଷ୍ଟା ଆମେ ଏଠି ତ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ବି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲୋକଲୋଚନରେ ପହଞ୍ଚେଇଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବା ଆମେ ବାଧ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଲାଗି ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ହେବ ଆପଣ କରମଣ୍ଡଳର କରୁଣ କାହାଣୀ ସେଥିରେ ଆପଣ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଠିକି ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, ଅଭିନୟ କରିବେ। ଆପଣ ତ ଜୋରରେ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ଅଭିନୟ କ'ଣ କରିବେ? ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିବେ କ'ଣ? ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଜୋରରେ କହିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣ କ'ଣ ଦେବେ ଏଇ ଯେଉଁ କରମଣ୍ଡଳର କରୁଣ କାହାଣୀରେ? ମାନେ କେମିତି ସବୁ ବହୁତ ଲୋକ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯାହାର ମାନେ ଇଏ ଠିକଣା ବି ସରକାର ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭରଣ ପୋଷଣ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଲୋକ ତାଙ୍କର ମିଳିନି ପଇସା। ସରକାର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ସଜାଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପତା ଲଗେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ବି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କେମିତି କଷ୍ଟ ପାଇଥିଲେ, ସେ କଷ୍ଟଟାକୁ ବି ଆମେ ହୃଦୟକୁ କରିବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ବି ମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଏଇଟା ବିଶେଷ କରି ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅପିଲ ହେବ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାର କିଛି ପତା ମିଳିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପତା ଖୋଜି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ, ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଅଭିନୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର ଉଠାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତୁ। ସେଇ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବାରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଉ ମଧ୍ୟ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ସାଇରାମଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ଆଡଭୋକେଟ୍ ସ୍ୱପ୍ନା ରାଣୀ ମଙ୍ଗରାଜ, ଟେରିମେରି କାହାଣୀ ଚାରିଟେବଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଲିଗାଲ୍ ଆଡଭାଇଜର। ଆପଣଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ମଧ୍ୟ। ଏଇ ଯେଉଁ କରମଣ୍ଡଳ କରୁଣ କାହାଣୀର ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ କୁମାର ପୁନେନ୍ଦନ, ୟାର ଜଣେ ପଛପଟ ନାୟିକା ମଧ୍ୟ। ଆପଣ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ହିସାବରେ କରମଣ୍ଡଳର ଯେଉଁ କରୁଣ କାହାଣୀ ଯେଉଁ ଲେଖକ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ବା ଲେଖିଛନ୍ତି, ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ବିରାଟକାୟ ଅଛି ଯେ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଇନଜୀବୀ ହିସାବରେ କ'ଣ କରିବେ ତା ପାଇଁ? ଏଇଥିପାଇଁ ତ ଯେତିକ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଅଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନେମ୍ଟା ଡେଥ୍ ଲିଷ୍ଟରେ, ସେଇମାନେ ବେନିଫିଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଡେଲି ମଜୁରିଆ, ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ବିଶେଷତଃ କରମଣ୍ଡଳ ଟ୍ରେନ୍ରେ କାଲକାଟାରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଶସ୍ତା ମାନ ପାଇଁକି ସେମାନେ ଉଠନ୍ତି।
ସେମାନଙ୍କର ଖାତା ଖତିଆନ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ସେମାନେ କ୍ରିକେଟରେ ନଥିଲେ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ଡେଥ୍ ଲିଷ୍ଟଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କ'ଣ ସେ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ ଲୋକ ସେଇମାନେ କ'ଣ ଦାୟୀ ନା ସରକାର ଦାୟୀ? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଥିପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ। ଆପଣ ତା ପାଇଁ କାହିଁକି କୋର୍ଟରେ ଅପିଲ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଏତେ ବହୁତ PIL ହେଉଛି, ତ ସମସ୍ତେ ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ନେଇ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ନା। ଆମ ପାଖକୁ ଯିଏ ଆସୁଛି, ଆମେ ଏଇ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, କାହାର କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ତ ଏମାନେ ଆସିଲେ ଆମେ ତାକୁ କେସ୍ କରୁଛୁ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସଜାଡ଼ୁଛୁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଶା ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ ସେମାନଙ୍କୁ? ମିଳିବ। ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ନିଜେ ନିଜେ ବାହାରକୁ ଆଗକୁ ଆସିକି ସମସ୍ତେ ନିଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଯେତିକ ସବୁ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏମାନେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତି, ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ କେସ୍ କରି ଏମାନଙ୍କର ସମାଧାନ। ସେପଟେ ଆପଣଙ୍କ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ଏପଟେ ନାୟକ ମାନେ ନାଟକ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ, ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ପୀଡ଼ିତାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। କଟକରୁ ନିବେଦିତା ସିଂହଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରୟାଗ ଖବର।